Okay, good morning, everyone. uh, one sec. Okay. Everybody is able to hear me, sir? Yeah. Yes, sir. వినిపిస్తుంది మాట్లాడండి. Okay. Chief guest Dr. G. Babu Rao Garu, Installation Officer PC Babul Reddy Garu, Induction Officer M. Nagaraj Garu, and everybody on the everywhere wherever they are. Okay. Good morning to all. Yes, as a president of Lions Club of Koti, I present here the activities of previous year. And last year we have conducted 24 mosquito fogging programs in Attapur, Brahmanwadi areas. And this year we are expanding to other areas. With the invaluable support of our Line Nimbalkar and Dr. Ramana, we conducted 12 diabetic camps. In addition to this mega health camp, 8 distinct camp, and also conducted more than 3,000 persons were benefited. We also organized around 23 hunger relief camps and camps. We salute the efforts of our line members, Line Nimbalkar, Prakash, and YK Patel. And we organized 14 tree plantation programs during the linistic year, and around 500 siblings were planted. Our line member, Mr. Guruswami Krishna, donated encyclopedia books to St. John's High School in Brahmanwadi worth around 50,000. We distributed long notebooks worth 3,000 to St. John's High School on Children's Day celebration. Honored senior citizen on Gandhi Jayanti also. We donated Braille books worth rupees 3,000 to blind students by Line Nimbalkar. We donated 5 rice bags to old age home at Mosapet worth 7,500 by myself and my BCS. And we added 3 new members in the linistic year. In addition to this above, we celebrated Independence Day, Gandhi Jayanti, Republic Day, and attended district meetings. This is how we have done previous year. This because of Corona, we could not do what we have planned. And we hope this year this will be done to the full scale of our satisfaction. Thank you, Vanda. Thank you, Prasad Garu. I invite Dr. P. Sudhakar, immediate past president of Lions Club of Hyderabad, King Koti, to submit his club's report. సుధాకర్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యా, ఓకే అండి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. దిస్ ఇయర్ కమింగ్ టు బి ప్రెసిడెంట్. ఈ ఇయర్ కూడా అందరికీ మెంబర్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఈ ఇయర్ నన్ను ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకున్నందుకు. క్రితం ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ బాగా చేస్తానని నా శాయశక్తులు ప్రయత్నిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఎక్కువ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం సార్. వివిధ ప్రాంతాల్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసాము. డిఫరెంట్ లైక్ టైలరింగ్ కానీ, బ్యూటిషియన్ కానీ, కంప్యూటర్స్ కానీ. ఎక్కువ మేము ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉట్నూర్ అండ్ ఆదిలాబాద్, ఏటూరు, నాగారం ఈ ప్లేసెస్లో ఎక్కువ స్కిల్ మా సిగ్నేచర్ ఈవెంట్ అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్. తర్వాత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత హైజీన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేసాము. తర్వాత హంగర్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేసాము. డిఫరెంట్ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ తోటి, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ సర్వీసెస్ వాళ్ళతోటి కొలాబరేట్ అయ్యి సుమారుగా ఒక 1000 మెంబర్స్కి హంగర్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేశాం సార్. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఒక 5-6 కండక్ట్ చేయడం జరిగింది హంగర్ రిలీఫ్. తర్వాత ఈ కరోనా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసాం సార్. ఇయర్ ఇంకా బాగా చేస్తాము అని మా మెంబర్స్ అందరినీ కూడా యాక్టివేట్ చేయాలనుకుంటాము. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఇయర్ మా ట్రెజరర్ లైన్ యాదగిరి సార్ గారు చనిపోయారు. ఈ మంత్లోనే చనిపోయారు, అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. కొత్తగా శ్రీనివాస్ అని ట్రెజరర్ని ఎన్నుకున్నాం సార్, సత్య శ్రీనివాస్. ఇయర్ ఇంకా బాగా చేస్తున్నామని కోరుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్ సార్. Thank you, Lion Sudhakar.
Now I invite Lion M. Vijaya Reddy, immediate past president of Lions Club of Hyderabad, Kottapet, to submit her club's report. విజయారెడ్డి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. మాట్లాడండి, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను నా ఓన్గా 94 ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను సార్. హంగర్ రిలీఫ్, క్లాత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, డెఫ్ అండ్ ఆర్పన్ హోమ్స్కి, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్కి నా ఓన్గా నేను 94 ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను సార్. ఈ ఇయర్ ఇంకా చేద్దామని చాలా ప్లాన్లో ఉన్నాను సార్. బట్ ఈసారి కరోనాతో కొంచెం చేయలేకపోతున్నాను సార్. ఇది అయిపోయిందంటే నేను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామని ఆలోచనలో ఉన్నాను సార్. నేను 2003 నుంచి నాది ఒక ఫౌండేషన్ కూడా ఉంది సార్. 2003 నుండి నేను ఈ హంగర్ రిలీఫ్, క్లాత్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటాను సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ విజయారెడ్డి గారు. Lion M. Nagaraju is the District Global Leadership Team Coordinator. He is a line of outstanding leadership ability. He is a line leader. He is a good motivator. He is a decision maker. He is an effective communicator, and many more. He is the walking compendium of Lionism. He is a line of mesmerizing personality. Now I invite Lion Nagaraju Garu to induct new members into Lionism. Good morning, everyone, especially the 3 presiding officers, presidents of the 3 clubs whose installations are happening today. Shubhodayam andarki. Chala santosham. ఈ 3 క్లబ్బులు కలిసి ఈరోజు ఇన్స్టలేషన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నందుకు మీకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. కొత్త సభ్యులు ఇంకా రాలేదనుకుంటా, మరి ఇండక్షన్ చేయటం అవసరం లేదనుకుంటాను. విజయరంగ గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని కొత్త సభ్యులు ఉన్నారో లేదో కన్ఫర్మ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ కావచ్చు. ఇప్పుడే కాల్ చేశాను సార్, తను చెక్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా చేశాను. వాళ్ళు ఇంకా నేను వాళ్ళు చూశాను, వాళ్ళ పేర్లు లేవు అక్కడ. అందుకని వాళ్ళు లేనప్పుడు ఇండక్షన్ చేయటం బాగుండదు. కాబట్టి ఒకవేళ లేకుంటే జస్ట్ అందరికీ అభినందనలు. మేబీ సమ్ అదర్ టైం ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ అవకాశం వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో ఎప్పుడైనా మనం వాళ్ళని ఇండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. విజయరంగ గారు మళ్ళీ ఇంకోసారి మీటింగ్ లో చేద్దామా? విజయరంగ గారు మీరే కన్ఫర్మ్ చేయాలి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. పర్వాలేదు, వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే పాజిటివ్ గా ఉన్నారు. ఒక 2-3 మినిట్స్ టైం ఇవ్వండి సార్. 2-3 మినిట్స్. ఏదో అర్జెంట్ వర్క్ లో ఉన్నారు సార్. ఒక 2-3 మినిట్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేయండి, లోపల తర్వాత చేసుకోవచ్చు. ఓకే. వచ్చిరు. Yeah, you can go ahead with some other program. Okay, sir. Okay. కనిపించిన వారిని ప్రేమతో పలకరించి, చిరునవ్వుతో అలరించి, ఆత్మీయతతో పరామర్శించి సహృదయులు మన లయన్ పిసి ఓబుల్ రెడ్డి గారు. వీరు పాస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్, ప్రస్తుతం డిస్ట్రిక్ట్ 320Dకి సలహాదారుగా ఉన్నారు. వీరిని కోటి, కింగ్కోటి, కొత్తపేట లయన్స్ క్లబ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ జరపవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఓకేనేనా? ఓకే సార్. సభను అధ్యక్షత వహించిన డాక్టర్ పి సుధాకర్ గారికి, ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి లైన్ డాక్టర్ బాబురావు గారు, మరి ఇండక్షన్ ఆఫీసర్ లైన్ ఎం నాగరాజు గారు, వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ శ్రీనివాసు అండ్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు, ఆర్సి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మిగతా పెద్దలకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు 3 క్లబ్బులు ఇన్స్టలేషన్ జరుపుకున్నందుకు నేను సంతోషము వ్యక్తం చేస్తున్నాను. ఇందులో 2 క్లబ్బులు చాలా పాతవి. నేను లైనిజంలో వచ్చేలేకే ఆ క్లబ్బులు ఉన్నవి. మరి కోటి క్లబ్బు
నేను లైనిజంలో చేరిన తర్వాత 3వ సంవత్సరం నేను సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు మరి పన్మాని గారు గవర్నర్గా క్యాన్వాస్ చేసేటప్పుడు మరి ఆయన వెంట కూడా నేను వెళ్ళడం జరిగింది. మరి ఆయనకే మన ఓటు కూడా వేయడము, ఆయన గెలవడము, మరి అప్పుడు ఆ సభ్యులతోటి నేను కలిసిమెలిసి ఉండడము నాకు ఒక భాగ్యంగా నేను భావిస్తున్నాను. మరి అప్పట్లో గుప్తా గారు బాగా లీడింగ్ పర్సన్గా ఉండే, ఆయన ఇప్పుడు నోమోరు. తర్వాత సత్యనారాయణ గారు, కేడి వైద్య గారు, ప్రకాష్ రావు గారు, పాటేల్ గారు, ప్రసాద్ గారు, విఠలరావు గారు, మరి కాళేశ్వరరావు గారు, నింబాల్కర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ క్లబ్లో యాక్టివ్గా నడిపిస్తూ మరి వాళ్ళకు తోచినటి విధంగా వారికి తగిన విధంగా యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. మరి అలాగనే కింగ్ కోర్టు కూడా చాలా పాతది. మరి ఇందులో చాలా సీనియర్ మెంబర్స్ అందరు కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం సరిలేక కొంతమంది లైనిజంలో ఇన్యాక్టివ్గా ఉండడము, మరి రీసెంట్గా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యాదగిరి గారు మరణం సంభవించడము, మరి ఈ విధంగా ఇంకా కొత్త మెంబర్స్ని చేర్చుకొని కింగ్ కోర్టు చాలా ముందుకు పోతా ఉంది. అందులో ఆర్సి గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. మరి క్రాంతి కుమార్ గారు కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఆయన ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నారు, లేకపోతే బాగా చేసిండే వ్యక్తి. నరసింహ గారు, మరి వెంకటరమణ కూడా ఆరోగ్యం కారణంగా ఆయన కూడా కొంచెం ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నారు, లేకపోతే బాగా ముందుకుండేవాడు. ఇప్పుడు నరసింహారావు గారు బాగా యాక్టివ్గా ఉండి మరి లైమ్ లైట్లో ఉన్నారు. మరి అదేవిధంగా సుధాకర్ గారు, ఈ విధంగా ఈ క్లబ్బు వాళ్ళకు తోచిన విధంగా యాక్టివిటీ చేస్తూ ముందుకు పోతున్నారు. చాలా సంతోషము. మరి కొత్తపేట తీసుకుంటే విజయరంగ గారు మరి అంతా తానై అంతా అయి మరి క్లబ్ను చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఆయన చేపట్టారు. మరి అందులో లోకల్ లీడర్స్ అయితేనేమి, లోకల్ మనుషులతోటి ఆయన ఎక్కువ సంబంధం పెట్టుకొని ఆ యాక్టివిటీస్ చాలా విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నారు. ఒక స్వింగింగ్ సెంటర్ కూడా నడిపిస్తున్నాడు. మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి విజయరంగ గారికి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి విజయారెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడే ఆమె చెప్పింది ఓన్గా 92 యాక్టివిటీ చేసిందని. మరి ఆమెకు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆమె జోన్ చైర్మన్. మరి ఆమెకు కూడా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి వీరికి తోడుగా రేణుకారెడ్డి గారు, ఉషారాన్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, అశోక్ కుమార్ గారు, ఆర్ శ్రీనివాస్ గారు, వీరందరూ కూడా ఈ క్లబ్బులకు తోడు నీడుగా ఉంటూ మరి క్లబ్ కూడా మెంబర్షిప్ పెంచుతున్నారు. మరి అన్ని యాక్టివిటీస్ ముందుకు పోతున్నందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్లోకి నేను ముందుకెళ్తాను. మరి ఈ కార్యక్రమము ఎందుకు జరపాలి, ఇన్స్టలేషన్ అవసరమా అని కొంతమందికి డౌట్లు ఉండొచ్చు. మరి ఆ డౌట్లు క్లియర్ చేసేదానికి కొత్త టీముకు బాధ్యతలు అప్పచెప్పడం, అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చేటువంటి టీముకు బాధ్యతలు ఇప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ టైంలో వాళ్ళ బాధ్యతలని తెలియజేయడం ఒక కారణము. క్లబ్ యొక్క విశిష్టత తెలపడం కూడా రెండో కారణము. మరి అవుట్ గోయింగ్ టీముకు మనము వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకు, వారు ఇచ్చినటువంటి క్లబ్ ఇమేజ్కి మనము కృతజ్ఞతలు మరియు అభినందనలు తెలియజేసుకోవడము. మరి ఇంకొకటి ఏమంటే చార్టర్ మెంబర్స్ వాళ్ళని తలుచుకోవడం ఒకటి. మరి కొత్త మెంబర్స్, కొత్త టీము, ఈ పిఎస్టి టీం ఏదైతే ఉందో మరి వాళ్ళ గోల్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం సాధించదలుచుకున్నారు అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ కారణాల వల్ల మనము కొత్త ఈ ఇన్స్టలేషన్ అనేది ఒక కంపల్సరీ కింద పెట్టుకున్నాము. ఇది టోటల్గా ఇన్స్టలేషన్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సిస్టమేను.
సో ఆ సిస్టంలో మనము ఈ విధంగా ఇన్స్టలేషన్ జరుపుకుంటున్నాము. ఇకపోతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నేను పేర్లు చెప్తాను, మరి ఆ పేర్లను బట్టి మీరు ఊరికే చేతులు అట్లా ఎత్తి మీ మీ స్థానాల్లో ఉండండి. కోటి నుంచి అశోక రాంప్రసాద్, డాక్టర్ కేవి రమణారావు, లైన్ నాగమల్ల సత్యనారాయణ, రుద్రాంకి ప్రకాష్ రావు గారు, రోహిత్ శంకర్లాల్ గారు, గురుస్వామి గారు, కృష్ణాడి వైద్య గారు, కేడి వైద్య గారు. మరి ఆ విధంగానే కింగ్కోటిలో డి భాస్కర్ గారు, అశోక్ చారి గారు, డాక్టర్ శైలేంద్ర గారు. మరి కొత్తపేట నుంచి శివనాగరాజు గారు, రమేష్ గారు, నరేందర్ గౌడ్ గారు, వెంకట రమణ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, సుజాత గారు, బి వరుణ్ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, అనురాధ గారు, సునీత గారు, ఉషారాణి గారు. మరి వీరంతా డైరెక్టర్స్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. దీంట్లో కూడా వచ్చింది చూడండి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి మీరు క్లబ్ను ఒక డైరెక్షన్లోకి నడపాలి. ఫార్ములేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ది పాలసీస్. క్లబ్ పాలసీస్ ఏమున్నాయో అవి మీరు ఫాలో అయ్యి మరి అవి సరిగా నడుస్తున్నాయా లేదా అని మరి మీ టీముకు మీరు ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి తప్పకుండా. మరి మీటింగులు అన్నిటి కూడా మీరు అటెండ్ అయ్యి మీరు తగిన సలహాలు మీరు మీ టీముకు ఇవ్వాలి. మరి గివ్ టైం, సమ్ టైం మీరు టైం అయితే మీరు ఇవ్వాలి క్లబ్ను ముందుకు నడిపించాలంటే. ప్రమోట్ ది క్లబ్. ఈ అన్నీ కూడా ఎందుకు మనం చేస్తున్నామనంటే మీ క్లబ్ను ప్రమోట్ చేసి మరి మీ క్లబ్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళి మరి సొసైటీకి మీ క్లబ్ ఎంతో మేలు జరిగేటట్టు, మరి మంచి ట్రైనింగ్ పొందేటట్టు, అందరూ కూడా మరి మంచి ఫెలోషిప్, ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ ఫెలోషిప్ ఉండేటట్లు మీరు డైరెక్షన్ ఇవ్వగలుగుతారని ఆశిస్తూ, మరి మీరు ఈ పనులు చేయగలుగుతారా? మీ మీ స్థానాల్లో అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఓకే అని ఒక్కసారి అనండి అందరు కూడా. ఓకేనేనా? ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వమంటారా? ఇస్తే కొంతమందికి ఇవ్వండి. జస్ట్ ఓకే అంటే అనుకో సార్. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. మీరు ఈ సమ్మతేనా అండి మీకు ఈ క్లబ్ను ఈ విధంగా డైరెక్ట్ చేయడము మీ బాధ్యతగా మీరు భావిస్తున్నారా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. శ్రీధర్ కొంచెం మ్యూట్ చేస్తా ఉండు. ఓకే సార్. మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ చైర్పర్సన్స్ అండి, పిఆర్ఓ, పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్. మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే చెప్తాను. హైదరాబాద్ కోటి నుంచి విజయ గురుస్వామి, హైదరాబాద్ కింగ్కోటి నుంచి టి రమేష్ యాదవ్ గారు, హైదరాబాద్ కొత్తపేట నుంచి చంద్రశేఖర్ గారు. మీ స్థానాల్లో మీరు సార్ మ్యూట్ అయింది, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. శ్రీధర్ అన్మ్యూట్ ఆల్ నొక్కకు, ఇండివిజువల్ గా మ్యూట్ చేయి. ఓకే సార్, ఒబిరెడ్డి గారు ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేనేనా? ఓకే సరే సార్, సారీ. మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ చైర్పర్సన్ అంటేనండి మరి మీ క్లబ్ చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ లోకల్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడ చేస్తున్నారు అని ఒక కమ్యూనికేషన్ మీరు ఇవ్వాల్సి వస్తుందండి. మీ ఓన్ క్లబ్ మెంబర్స్ ప్లస్ మీ డిస్టిక్లు, మన డిస్టిక్లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ క్లబ్లో మీరు చేసే పనులు తెలియపరచడము, మరి డెవలప్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్ మీరు ఒకటి ఎట్లా మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి సొసైటీలో, మరి అందరినీ ఈ క్లబ్ మీ చేస్తున్నటువంటి పనులు నలుగురికి ఎలా తెలియాలి అని ఒక కమ్యూనికేషన్ మీడియానండి మీరు. మరి పబ్లిసైజ్ క్లబ్ యాక్టివిటీస్ పేపర్కి కానీ ఇతర వాట్సాప్లో కానీ మీ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా పబ్లిసైజ్ చేయండి.
ప్లాన్ న్యూ వర్తి అకంప్లిష్మెంట్స్. మరి ఒక కొత్త ఒరవడిలో మీ క్లబ్ ఇవి చేస్తున్నవి అని నలుగురికి తెలిసి, మరి మీ ద్వారానే తెలవాలి కాబట్టి మీరు తెలిసేటట్టు చేయవలసిన డ్యూటీ మీ మీద ఉంది. ఈ డ్యూటీ మీరు ఒప్పుకుంటారండి అందరూ? ఒక్కసారి ముగ్గురు కూడా అన్మ్యూట్ చేసి ఎస్ అనండి సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నండి. థ్యాంక్ యూ. ఎల్సిఎఫ్ చైర్పర్సన్స్ అండి. ఎల్సిఎఫ్ చైర్పర్సన్స్ హైదరాబాద్ కోటి నుంచి కేవి రమణారావు గారు, హైదరాబాద్ కింగ్ కోటి నుంచి నీలం నరసింహ గారు, హైదరాబాద్ కొత్తపేట నుంచి కె ఉషారాణి గారు. ముగ్గురు కూడా కొంచెం అనుభవం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తులేను. ఎల్సిఎఫ్ అంటే లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ అండి. ఇది ఒక పెద్ద ఫౌండేషన్ అండి. దీని ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మరి సర్వీసులు అందుతున్నాయి. మరి ఆ ఫండు బాబురావు గారు దీనికి ఏరియా లీడరు, ఆయన కూడా కొంతవరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మరి ఈ క్లబ్లో ఉన్నటువంటి ఆ మనీతోటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సర్వీసులకు అందిస్తున్నారండి. మరి మన పార్టీ ఏంటి, మన క్లబ్ పార్టీ ఏంటి అని అంటేనండి, మీరు ఎంజేఎఫ్ కింద 75,000 కడితే ఒక ఎంజేఎఫ్ అవుతారండి. అది ఆ ఫండ్కి వెళ్తుందండి. ఆ ఫండ్ ద్వారా ఇతరితర సర్వీస్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్తాయండి. అందులో 20,000 మన 10,000 ఏమో డిస్టిక్ బేర్ చేస్తుంది, 10,000 ఏమో దాతలు, బాబురావు అటువంటి దాతలు 10,000 పెట్టుకొని మరి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. 55,000 అయితే ఎంజేఎఫ్ వస్తుంది. అది కూడా మీరు ఇన్స్టాల్మెంట్గా కూడా కట్టచ్చండి. ఒక 3-4 ఇన్స్టాల్మెంట్గా కూడా కట్టచ్చు. ఆ ఫండ్కు మీరు ఎంత ఇచ్చినా కూడా నాన్ లైన్స్ కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయొచ్చండి. అది కూడా ఫండ్కి వెళ్తుంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఫౌండేషన్ కాబట్టి మీరు దీనికి తగిన ప్రతి క్లబ్ నుంచి కనీసం అంటే 2-3 ఎంజేఎఫ్లను చేసేటట్టు ప్రయత్నము చేయగలుగుతారని మీ మీద ఆశిస్తూ, మీరు ఈ పని చేయగలుగుతారా అండి? ఒక్కసారి ఎస్ అనండి సార్. Yes, sir. I do. ఓకే థ్యాంక్ యూ నండి. ఎస్ సార్. ఓకే థ్యాంక్ యూ నండి. థ్యాంక్ యూ. జిఎస్టీ అండి, క్లబ్ సర్వీస్ చైర్పర్సన్స్. కోటి నుంచేమో వెంకటగిరి గారు, కింగ్ కోటి నుంచేమో నరేష్ గారు, మరి కొత్తపేట నుంచి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు అండి. ముగ్గురు కూడా కొంచెం చేతులు ఒక చెయ్యి పైకెత్తి మీ స్థానాల్లో కూర్చోండి. మరి క్లబ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అంటే దీనికి మన డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటరు నరసింహరాజు గారు ఉన్నారండి. ఆయనకు మీకు అందించినా కూడా ఆయన మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ ఆయన పబ్లిష్ చేస్తారు. మరి సర్వే లోకల్ నీడ్స్, మీకు మీ క్లబ్ ఉన్న లోకల్ ఏరియా ఏమి మనం సర్వే చేయొచ్చు అని ఒక సర్వే చేయండి. దాని తర్వాత డెవలప్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్. అక్కడ ఆ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ ఏం కావాలా అనేది మీరు ఒక డెవలప్ చేయండి. ఇప్పుడు పలాని చోట పలాని అవసరం చాలా ఉంది, ఈ ఏరియాలో డయాబెటిక్ చెకప్ ఈ ఏరియాలో చాలా ఉంది, కంటికి స్క్రీనింగ్ చాలా అవసరం ఉంది. ఇటువంటి అన్ని అవసరాలు పట్టి మీ టీముకు, మీ పిఎస్టీ కానీ మీ టీముకు మీరు సలహా ఇవ్వండి. మరి ఇంప్లిమెంట్ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్, మీకున్న సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ రెగ్యులరైజ్ చేయండి. ఆ సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్ బాగా నడిచేటట్టు మీరు చూడవలసిందిగా మనవి. మరి ఇన్వాల్వ్ నాన్ మెంబర్స్ ఇన్ ది సర్వీస్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు చేసేటువంటి ఏ సర్వీస్ అయినా కూడా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి నాన్ లైన్స్ మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయండి. వారు ఏమవుతారంటే వారు మీకు డబ్బు సహాయమే కాకుండా మరి రెండోది మన లైనిజంలో చేరే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు ఎక్కువ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతారు. మరి కొత్తపేట నుంచి అయితే విజయరంగ గారు ఆ లోకల్ మెంబర్స్ చాలా మందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాడు ఆయన. ఆ విధంగా ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు మీ క్లబ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ను
మీరు ప్రోత్సహించగలుగుతారని ఆశిస్తూ, మరి మీకు ఎలాంటి డౌట్లు ఉన్నా కూడా మీరు మన జిఎస్టి కోఆర్డినేటర్, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటరు నరసింహరాజు గారు ఉన్నారు. ఆయన్ను మీకు డౌట్లు అడగచ్చు. మీరు ఎలా ముందుకు పోవాలి, ఏమేమి యాక్టివిటీ చేయొచ్చు అనే దాని మీద మీకు చేయగలుగుతారని నేను భావిస్తూ, మీరు ఒక్కసారి చేయగలుగుతారా అండి? ఓకేనా అండి? మీ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకేనానండి? ముగ్గురు కూడా ఓకేనని తీసుకోవచ్చా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు? ఎస్ సార్, ఓకే. ఓకే. తర్వాత క్లబ్ మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోనండి. మీరు యోగేంద్ర కుమార్ పటేల్ గారేమో కోటి నుంచి, మరి హనుమంతరావు గారేమో కింగ్కోటి నుంచి, అండ్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారేమో కొత్తపేట నుంచి ఉన్నారండి. మీరు ముగ్గురు కూడా కొంచెం అలర్ట్గా ఉండండి మీ బాధ్యతలు వినేంత వరకు. మరి మీరు ప్లాన్ అండ్ వర్క్ ఫర్ మెంబర్షిప్ గ్రోత్, మెంబర్షిప్ గ్రోత్ 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 అంటూ ఉంటారండి. అది ఏమి ఒక ఏదో చేరినంత మాత్రాన మీకు ఏదో మెడల్ వస్తుందని ఇది వస్తుందని కాదండి. మీరు ఎంతమంది మెంబర్స్ మన లైనిజంలోకి వస్తే అంత ఎక్కువగా మనం సర్వీస్ అందించగలుగుతాం. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సర్వీస్ మోటివ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి మీరు మెంబర్స్ మనకు చాలా అవసరము. మరి వారి సర్వీస్ కూడా మనకు సొసైటీకి చాలా అవసరం కాబట్టి మీ మెంబర్షిప్ గ్రోత్ ఒక గ్రోత్ అది జరుగుతూనే ఉండాలి. అది పాజిటివ్ గ్రోత్గా వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి. మీరు ఆ విధంగా ప్లాన్ అయ్యండి. మరి ఒక మంచి క్వాలిటీ మెంబర్స్ని తీసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేయండి. మరి మెంబర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు బోర్డ్ అప్రూవల్ కూడా మీరు తీసుకోండి. మరి ఇన్వైట్, రిక్రూట్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ న్యూ మెంబర్స్, అది క్వాలిటీ మెంబర్స్, అది ఒక మెయిన్ డ్యూటీగా మీరు తీసుకోండి. మరి రెండోది మీ డ్యూటీ రిటెన్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పోయిన సంవత్సరం 10 మంది చేరారు, ఈ సంవత్సరం 10 మంది పోయి ఇంకొక 10 మంది వచ్చారు అనడంలో అది చాలా తప్పండి. అది మంచి పద్ధతి కాదు. మరి కొత్తోళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా ఇన్వాల్వ్ కాకమునిపే వెళ్ళిపోతే కన్నా మన లైనిజానికే ఒక చెడ్డ పేరు వస్తుంది. వాళ్ళను ఉంచుకోండి. 10 మంది బదులు 5 మందే తీసుకోండి, మీకు సరిపోతుంది. మీరు ఆ విధంగా పాజిటివ్ గ్రోత్ మీరు డెవలప్ చేస్తూ, మరి వీలైనంత మటుకు కొత్త క్లబ్ని ఏమన్నా మీరు స్థాపించగలుగుతారేమో చూడండి. కొత్త క్లబ్ ద్వారా ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సర్వీస్ యాక్టివిటీస్, ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి నీడును వాళ్ళు తీర్చగలుగుతారు. మరి అటువంటి కొత్త క్లబ్ను కూడా మీరు ఎక్స్టెన్షన్ చేయడము ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన పోర్షనేను. సో ఈ విధంగా మీరు మెంబర్షిప్ను మన అమర్నాథ్ రావు గారు డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్ అండి మెంబర్షిప్కు. మరి మీకు ఎలా చెయ్యాలి ఏమి అనే దానికి మీరు ఆయన్ను కూడా కన్సల్ట్ కావచ్చు. ఆయన కూడా ఎంతో ప్రయత్నం చేసి సోఫార్ మనకి ఇప్పుడు 1 నెలన్నర కూడా కాలేదు, ఇప్పటికి 7 క్లబ్బులు మన డిస్టిక్లో అయినాయండి. దీనికి బాబురావు గారు అయితేనేమి, మరి అమర్నాథ్ రావు గారు అయితేనేమి, మన డిస్టిక్ గవర్నర్ అయితేనేమి, మరి వీరందరూ కూడా దీనికోసము ముందుకు పోతూ కొత్త క్లబ్బులను స్థాపిస్తున్నాము. మీ రీజన్లో కూడా ఒక క్లబ్బు మేము ఎక్స్టెన్షన్ చేసి మీ రీజన్లో కలిపామండి. అది సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి బాగా తెలుసు. సో మీరు ఈ ముగ్గురు మీరు మీ క్లబ్బుల్లో ఎంతవరకు మీకు అవకాశం ఉందో ఆ విధంగా మీరు ఎయిదర్ యూ జాయిన్ న్యూ మెంబర్స్ ఆర్ మేక్ ఏ న్యూ క్లబ్, ఈ విధంగా మీరు పనిచేయగలుగుతారని ఆశిస్తూ మీ దగ్గర నుంచి ఓకే అనిపించుకోవాలండి. ఓకేనేనా అండి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ట్రెజరర్స్ కాళేశ్వరరావు గారు కోటి నుంచి, కింగ్కోటి నుంచి సత్తు శ్రీను గారు, ఆయన యాదగిరి ఉండే ముందు ఆయన స్థానంలో సత్తు శ్రీను వచ్చారు. తర్వాత మూడోది
కొత్తపేట నుంచి లావణ్య గారు. కొత్తపేట నుంచి లావణ్య, అదే నాకు ఏదో అడ్డం వచ్చిందండి. లావణ్య గారు, మీరు ముగ్గురు కూడా మీ బాధ్యత లేనంత వరకు కొంచెం అలర్ట్గా ఉండండి. మరి ట్రెజరర్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియో అండి. కలెక్ట్ క్లబ్ డ్యూస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లబ్ డ్యూస్ మీరు కలెక్ట్ చేయండి. అది ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలి? జూన్ జూలైలోనే కంప్లీట్ చేయండి. చేస్తే త్రూఅవుట్ ఇయర్ మీరు దీని అంట పడాల్సిన అవసరం లేదు. జూలైలోనే మీరు ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్ కట్టండి. మరి ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్ ఆల్మోస్ట్ 111 క్లబ్బులు ఉంటే 96 క్లబ్బులు కట్టినాయండి డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్. మరి అది కూడా ఇంకొక 15 క్లబ్బులు ఉన్నాయి. ఆ 15 క్లబ్బులు కూడా రేపు సోమవారం లోపల అవుతాయండి. అది మరి ఆ విధంగా మీరు క్లబ్ డ్యూస్ ప్రథమ కర్తవ్యం అండి మీకు. బీ కస్టోడియన్ ఆఫ్ క్లబ్ ఫండ్స్. క్లబ్ ఫండ్స్ను మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి. మరి మెయింటైన్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. మరి ఈ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, ప్రతి బోర్డు మీటింగ్లో కూడా మీ స్టేట్మెంట్ చదవండి. మీకు సర్వీస్ యాక్టివిటీ రెండు అకౌంట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి సర్వీస్ యాక్టివిటీ అకౌంట్, రెండోది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అకౌంట్. ఈ రెండు అకౌంట్లు కూడా సపరేట్గా, ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అకౌంట్ ఇంత వచ్చింది, ఇంత ఖర్చు అయింది, మరి సర్వీస్ యాక్టివిటీకి ఇంత వచ్చింది, ఇంత సర్వీస్ యాక్టివిటీకి మనం ఖర్చు పెట్టాము అని రెండు అకౌంట్లు కూడా మీరు తెలపాల్సి వస్తుందండి. మరి మీ క్లబ్ మెంబర్స్కు ఏ పరిస్థితి అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. మీరు అందుకోసమని మీరు డీజీ అడ్వైజరీ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటుందండి, వన్స్ ఇన్ 3 months. దానికి కూడా మీరు అటెండ్ అయ్యి మీ క్లబ్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మీరు ఈ పనులు చేయగలుగుతారా అండి? చేస్తామని ఒక్కసారి ఓకే తెలపండి సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సెక్రటరీస్ అండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రోలు. సెక్రటరీ మరి కోటి నుంచి విఠలరావు గారు సెకండ్ టైము సెక్రటరీ అవుతున్నారు. మరి కింగ్కోటి నుంచి సురేష్ కుమారు, ఈయన కూడా సెకండ్ టైం అనుకుంటాను. మరి హైదరాబాద్ కొత్తపేట నుంచి విజయ రంగానండి, విజయరంగ గారు అన్నీ తెలుసును ఆయనకు, మనం వేరే చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయనకు. మరి వీరు కూడా సెకండ్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి కూడా తెలుసు. సెక్రటరీ రోల్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి. మెయిన్ కమ్యూనికేషన్ అండి. మీరు ఫలాని యాక్టివిటీ ఫలాని చోట జరుగుతుందంటే మీ క్లబ్ మెంబర్స్కి అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్ చేయదలుచుకుంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేయాలి. మరి మెయింటైన్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి. మీరు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అయితేనేమి, మినిట్స్ ఆఫ్ ది మీటింగ్ అయితేనేమి మీరు చేయాలి. మీటింగు మరి అందరూ వచ్చేటట్టు మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి. మరి ఆ మీటింగ్లో జరిగినటువంటి మినిట్స్ మీరు నోట్ చేయాలి. మరి ప్రతి మీటింగ్లో కూడా మీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, మీ క్లబ్ రిపోర్ట్స్ కంపల్సరిగా చేయాలి. ఐఎల్సిఏకు మీకు కంపల్సరిగా పంపాలి. మరి దానికి మీరు ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ కావాలన్నా మన ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు, మరి శ్రీధర్ గారు ఉన్నారు, మరి అట్లనే నరసింహరాజు గారు కూడా మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారండి. మీరు ఈ విధంగా ముందుకు పోగలుగుతారని రిపోర్ట్ చేయాలి. యు ఆర్ ఏ లైజన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ది క్లబ్ అండి. ఇటు క్లబ్ మెంబర్స్ కు తెలపాలి. మరి అట్లా చేయగలుగుతారా అండి?
విఠలరావు గారు, సురేష్ కుమార్ గారు, విజయరంగ గారు, మీరు Yes, sir. ఓకేనేనండి? ఓకే, Yes, sir. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సెకండ్ అండ్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి. సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జగన్నాథం గారు, సెకండ్ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి జగన్నాథం గారు, నరసింహ గారు, విజయప్రసాద్ గారు. మీరు సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. మీరు ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చెప్తారో అది కూడా మీకు ఇదైతుంది. ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శివయ్య గారు, నరసింహ గారు, మరి శ్రీనివాసరావు గారు, కె శ్రీనివాసరావు గారు. ఈయన మా ఇంజనీరు, మా కాంట్రాక్టర్ కూడా. సో మాకు దూరం అవుతుందని అక్కడ చేర్పించాల్సి వచ్చింది కొత్తపేటలో. ఆయన చాలా యాక్టివ్ మెంబర్గా ఉంటున్నాడు. సో మీరు ముగ్గురు కూడా అంతకు మునుపు ఫస్ట్ సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లు కూడా మీరు ప్రెసిడెంట్కు అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలండి. ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కు ఇంకొక డ్యూటీ ఉందండి, జిఎల్టీ చైర్పర్సన్ కూడా మీరేనండి. మరి మన నాగరాజు గారు జిఎల్టీ కోఆర్డినేటరు ఈ మన డిస్టిక్. ఆయన ఎన్నో అద్భుతాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన 15-16 ట్రైనింగ్ క్లాసులు పెట్టారు. ఆయన మనకు ఒక వరం అనుకోండి, ఆయన మనకు దొరకడం. సో ఆయన ఏ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా దానికి సూటబుల్గా ఎవరు ఈ ట్రైనింగ్ పోగలుగుతారు. ప్రెసిడెంట్ అయితే ప్రెసిడెంట్లు, సెక్రటరీలు అయితే సెక్రటరీలు, ట్రెజరర్లు అయితే ట్రెజరర్లు, లేదా పిహెచ్డీలు కలిపి అట్లా ఉంటుంది. తర్వాత మెంబర్స్ జిఎంటి, జిఎల్టి, జిఎస్టి, వీళ్ళకు కూడా ట్రైనింగులు ఉన్నాయండి. వివిధ రకాలైనటువంటి ట్రైనింగులు మన నాగరాజు గారు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. మీరు చేయవలసిన డ్యూటీ ఏమంటే యాజ్ ఎ ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మీరు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేసి ఆ ట్రైనింగులకు అటెండ్ అయ్యేటట్టు చూడండి. మంచి ట్రైనింగ్ ఉంటే అతను మన క్లబ్లో నిలబడగలుగుతాడు, మంచి లీడర్గా కాగలుగుతారు. మీరు కూడా ట్రైనింగ్ ఏం కావాలనేది మీరు కూడా ఆ ట్రైనింగ్లు అటెండ్ అవుతూ, మరి మీ ప్రెసిడెంట్ లేనప్పుడు మీరు ఆ ప్రెసిడెంట్గా, యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. మరి గవర్నర్ గారు కొన్ని కమిటీలు వేస్తారు. గవర్నర్ గారు అంటే సారీ ప్రెసిడెంట్ గారు కొన్ని కమిటీలు వేస్తారు. ఆ కమిటీలకు మీరు సెకండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు కలిపి ఇన్ఛార్జీలుగా ఉండి ఆ కమిటీలను సక్రమంగా నడుస్తున్నాయా లేదా అని ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జిగా మీరు పనిచేసి, మరి మీరు ఇద్దరు కూడా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఏమో ఈ డీజీ దానికి అటెండ్ కావాల్సి వస్తుంది. డీజీ అడ్వైజరీ బోర్డుకు వన్స్ ఇన్ 3 monthsకు. మరి మీరు ఇద్దరు కూడా మీ టైము ప్రెసిడెంట్గా అయ్యేటప్పుడు ఏమైతే మనం చేయగలుగుతాము అనేది ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవాలండి. ఇప్పటి నుంచే మీరు ఒక మంచి, నేను ఈ ప్రెసిడెంట్ని అయితే పలాని టైంలో నేను ఇది చేయగలుగుతాను, నేను ఇది చేస్తాను అని ఒక ప్లాన్ వేసుకోండి. ఆ విధంగా మీరు ముందుకు పోగలుగుతారని ఆశిస్తూ, మరి మీరందరికీ దీనికి యాక్సెప్టెన్స్ అండి. ఒక్కసారి ఓకే అనండి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ నండి, థ్యాంక్ యూ నండి. ఇక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్రెసిడెంట్స్, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్. ఇది కూడా మంచి అనుభవస్తులేను. హైదరాబాద్ కోటి నుంచి ప్రసాద్ గారు, హైదరాబాద్ కింగ్ కోటి నుంచి సుధాకర్ గారు సెకండ్ టైం ప్రెసిడెంట్గా టేకప్ చేస్తున్నారు. మరి హైదరాబాద్ కొత్తపేట నుంచి పేరేంటి, రేణుకారెడ్డి గారు. ఆమె చాలాసార్లు నాతో మాట్లాడింది కూడా. మీరు ముగ్గురు కూడానండి క్లబ్ను, మీరు ఒక చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అండి క్లబ్లో. మరి మీరు యువర్ క్లబ్ సక్సెస్ ఈజ్ యువర్ సక్సెస్ అండి. మీరు ఏం తలుచుకున్నా కూడా ఒక 3 పోస్టులు ఉన్నాయండి. ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ తలుచుకుంటే టోటల్ లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఏమేమి పద్ధతులు చేయాలనో ఆయన తలుచుకునే కొద్దీ
ఆయన యాక్టివ్ని బట్టి పోతారు. ఆ విధంగానే గవర్నరు తన డిస్టిక్ లో ఏం చేయగలుగుతారు. ఇప్పుడు మన గవర్నర్ సూర్యరాజు గారు ఉన్నారు, మరి ఇప్పటికే ఆయన మల్టిపుల్లో నెంబర్ 1 గా. మరి ఆ విధంగా మీరు కూడా క్లబ్ను ఏ విధంగా రూపురేఖలు మార్చగలుగుతాం, మనము క్లబ్ను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోయి మనం ఏ విధంగా ఉండగలుగుతాము అనే పద్ధతిలో మీరు క్లబ్ను తీసుకెళ్ళాలండి. మీరే ప్లాన్ వేసుకోవాలి. మీ సెక్రటరీ ద్వారా కమ్యూనికేషన్ పంపేటట్టు చూసుకోవాలి. ట్రెజరర్ ద్వారా అన్ని డ్యూస్ కండక్ట్ చేసుకునేటట్టు చూడాలండి. మరి ప్రతి క్లబ్ అందరితో కూడా పనులు మీరు తీసుకునేటట్టు ఉండాలండి. మరి మీరు క్లబ్ బాగా ప్రెసిడెంట్ లీడర్షిప్ వల్ల క్లబ్ బాగుంది అని అంటారు. మరి అదే డల్లుగా ఉండేది అనుకోండి, లీడర్ సరిగా లేరేమో ఈ క్లబ్లో, దానివల్ల ఈ క్లబ్ డల్లుగా ఉంది అని అంటారు. ఆ పేరు తెచ్చుకోగాకండి. మరి బిల్డ్ యువర్ క్లబ్ ఇన్ ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే. ప్రిసైడ్ ఓవర్ మీటింగ్స్ మాత్రం మీరున్నంత వరకు మరి వేరే వారికి ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మీరే ప్రిసైడ్ చేయాలి మీటింగ్లు. అపాయింట్ కమిటీస్ అండ్ డెలిగేట్. ఇప్పుడే చెప్పి ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ కమిటీస్ను, ఒక డయాబెటిక్ కమిటీ ఒకటి, ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ ఒక కమిటీ, ఈ విధంగా కమిటీలు ఏర్పరిచి వాళ్ళని ఇన్ఛార్జిగా పెట్టండి. యాక్టివ్ మెంబర్ ఆఫ్ డీజీ అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబరు. సో మీరు చేయవలసిన పని A to Z మీ మీదనే ఉంటుంది. మీరు అందరినీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి, అందరి కోఆపరేషన్ తీసుకోండి. క్లబ్గా మీరు తీర్చిదిద్దండి, మెంబర్షిప్ పెంచండి, మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పియండి. ఎందుకంటే మన వాళ్ళంతా బాగా ఎఫిషియెంట్ వాళ్ళు. మన నాగరాజు గారు అయితేనేమి, అమర్నాథరావు గారు అయితేనేమి, మరి మన నరసింహరాజు గారు అయితేనేమి, మన బాబురావు గారు అయితే ఇంకా మరి ఆయన చెప్పాల్సిన పని లేదు. మీరు వీరందరి అడ్వాంటేజ్ మీరు తీసుకోండి, క్లబ్ను ముందుకు నడిపించండి. మీ మీద ఎక్కువ బాధ్యత మీ మీద ఉంది కాబట్టి క్లబ్ను ముందుకు తీసుకుపోతూ ఆశిస్తూ, మీరందరూ దీనికి అంతా యాక్సెప్టెన్స్ అండి. అందరూ ఒక్కసారి ఓకేనండి ప్రెసిడెంట్లుగా? నవ్వు ఓకే, యాక్సెప్టెడ్. మీరు నవ్వు యు ఆర్ ప్రాపర్లీ ఇన్స్టాల్డ్. మిగతా మెంబర్స్ అందరు కూడా, మీ ఈ 3 క్లబ్బుల మెంబర్స్ అందరు కూడా ఒక్కసారి హర్షధ్వానాలు పలుకుతూ మేము కోఆపరేషన్ ఇవ్వగలుగుతాము, మా టీంకు, మా క్లబ్ను ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతాము అని ఒక్కసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని, ఇప్పుడు లేరేమో మీరు ఆ విధంగా అనుకొని మరి క్లబ్ను ముందుకు తీసుకుపోయేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. మరి అందరి 3 ప్రెసిడెంట్లకు కూడా ఒక్కసారి మనం ఏమంటే, మీరు నౌ యువర్ క్లబ్ యాజ్ all 3 club team has been installed properly. Now 3 ప్రెసిడెంట్లకు మీ దగ్గర గ్యావెల్ ఉంటే గిన ఒక్కసారి మీరు చేతికి తీసుకోండి. అది ఇది సింబల్ ఆఫ్ లవ్, కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ అథారిటీ అండి. మరి ఈ ప్రేమతోటి పని తీసుకోండి, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోండి మీలో. మరి ఒక అథారిటీ తోటి మీరు ముందుకు పోయి ఆ క్లబ్ను ముందుకు తీసుకుపోగలుగుతారని ఆశిస్తూ, మీ స్థానాల్లో మీరు కూర్చోగలుగుతారని ఆశిస్తూ, అందరికి కూడా 3 ప్రెసిడెంట్లకు కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ, మరి నా తరఫున, నా హోమ్ క్లబ్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సన్నతనగర్ తరఫున, మరి అవుట్ గోయింగ్ టీంకు ప్రసాద్ గారికి, విఠలరావు గారికి, కాళేశ్వర గారికి, కింకోటికేమో సుధాకరు, కుమారు, సిద్ధార్థ కుమార్ గారికి, కొత్తపేట నుంచి విజయారెడ్డి గారికి, రేణుకారెడ్డి గారికి, విజయారంగ గారికి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆ విధంగానే ఇన్కమింగ్ టీంకు ప్రసాద్ గారికి, విఠలరావు గారికి, కాళేశ్వరరావు గారికి, సుధాకర్ గారికి, సురేష్ కుమార్ గారికి, సత్తా శ్రీను గారికి, మరికి కొత్తపేట నుంచి రేణుకారెడ్డి గారికి, విజయరంగ గారికి, జి లావణ్య గారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ,
I wish you all the success in your endeavor. And మరి నాకు ఈ బాధ్యత ఒప్పజెప్పినటువంటి మన ఆర్సి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి నా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై రాయనీద. Thank you, Lion Oberaldi garu. Now I request President Lions Club of Hyderabad, Koti, Mr. Prasad గారిని యాక్సెప్టెన్స్ స్పీచ్ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. ప్రసాద్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ప్రసాద్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. లేదు సార్, మీ వాయిస్ రావట్లేదు. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. హలో ప్రసాద్ గారు, ప్రసాద్ గారు వినబడుతుందా? మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. హలో, మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. మీరు మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది, అన్మ్యూట్ చేయండి దాన్ని. శవంలోటి కూడా పెట్టుకోమనండి. మాట్లాడండి. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే సార్. ఓకేనా సార్? రైట్, ఇట్స్ ఓకే. Today's chief guest and installation officer and line P.C. Oberaldi Reddy garu and all other dignitaries and fellow line members. I accept the post of President of Lions Club of Hyderabad, Koti for the Lionstic year 2021. I sincerely request all our members and district administration to extend all their cooperation and guidance for during this present Lionstic year to carry out all our proposed activities in a grand manner. Thanking you all our members for reposing confidence this year and electing me as president of this club. Thank you very much, one and all. Now I request President of Lions Club of Hyderabad, King Koti, Dr. P. Sudhakar, to give his acceptance speech. మాట్లాడండి సుధాకర్ గారు, వినిపిస్తుంది. లైన్ బాబురావు గారికి, ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ పిసి ఓబులెడ్డి గారికి, మరి ఇండక్షన్ ఆఫీసర్ లైన్ ఎం నాగరాజు గారికి, స్పెషల్ ఇన్వైటీస్ టిఆర్కే రెడ్డి అండ్ స్పెషల్ గెస్ట్ ప్రవీణ్ మరి గారికి, లైన్ వి తిరుపతి రెడ్డి గారికి, లైన్ అమర్నాథరావు గారికి, లైన్ నరసింహారాజు గారికి, చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్స్ కె సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, లైన్ విజయ వెంకటరంగ అండ్ విజయారెడ్డి గారికి నా ధన్యవాదాలండి. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఇయర్ మెంబర్స్ అందరూ నాకు సపోర్టివ్గా ఉండి, నేను కూడా వాళ్ళందరికీ సపోర్ట్గా ఉండి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారని, పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ కార్యక్రమాలు చేస్తారని, నా ప్రెసిడెంట్ అని బాగా చేస్తారని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Now I request LCH Kottapet President Renuka Reddy to give her acceptance speech. అందరికీ నమస్కారం. మన చీఫ్ గెస్ట్ బాబురావు గారికి నా నమస్సుమాంజలు.
మరియు మన ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫీసర్ బాబు ఓబుల్ రెడ్డి గారికి నా నమస్సుమాంజలు, మరియు ఇండక్షన్ ఆఫీసర్ నాగరాజు గారికి. నాకు ఈ ప్రెసిడెంట్ గా నాకు ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. నేను ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా చేస్తాను. నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్లలో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఫ్రమ్ 20 years నేను సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు జూలై మంత్ లో కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాము. ఇప్పుడు మొన్న ఆగస్టులో కూడా మనము హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకి 80 members కి మనము గ్రాసరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా సెక్రటరీ గారైన విజయరంగ గారు చాలా ఫుల్ సపోర్ట్గా ఉంటారు. మరియు లాయన్ మెంబర్స్ అందరూ, మా టీంలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరు, కొత్తపేట డివిజన్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా లాయన్ మెంబర్స్, చాలా కోఆపరేషన్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. I invite today's special invitee, Second Vice District Governor, PMJF, Lion Gandani Srinivas Garu, to deliver his message. Presiding officers, chief guest of the meeting, Lion Baburao Garu, నాగరాజు గారు, ఓబుల్ రెడ్డి గారు, మిగతా లైన్ పెద్దలందరికీ, లైన్ మిత్రులందరికీ నమస్తే. ఈరోజు 3 క్లబ్ల ఇన్స్టిట్యూషన్ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నందుకు మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, లాస్ట్ ఇయర్ 2019-20లో మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టిన మీ టీమ్స్కి, 3 క్లబ్ల టీమ్స్కి అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈసారి కొత్త ప్రెసిడెంట్స్, కొత్త టీము మీ ఆధ్వర్యంలో 2020-21లో మంచి కార్యక్రమాలు, ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కొంత ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ మంచి కార్యక్రమాలతో సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని కోరుకుంటూ, మీ అందరికీ పేరున ఇందాకే ఇన్స్టాల్ అయిన న్యూ టీంకి అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్, అట్లాగే అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, I bring warm felicitations on my personal behalf and also on behalf of my home club, Lions Club of Hyderabad, Pranahita, and also on behalf of the district. I hereby thank Lion Sudarshan Reddy for the opportunity, and thank you one and all. Long live Lionism. Now I invite today's another special invitee, First Vice District Governor, PMJF Lion, T. Ramakrishna Reddy Garu, to deliver his message. రామకృష్ణ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయినట్టుగా లేదు, కనపడట్లేదు. Okay, let us proceed. అన్నే శ్రీతాని భూతాని అన్నం ప్రాణమితి శృతి, తస్మాదన్నం ప్రదాతవ్యం అన్నం ఈ పరమం హవి అని ఒక శృతి వాక్యం. అంటే సృష్టిలోని సకల జీవరాశులకు ప్రాణాధారమైనది అన్నం. అన్ని దానాలలో అన్నదానం ఉత్కృష్టమైనది. దీని ప్రాధాన్యతను గుర్తించిన లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ తమ ప్రధాన సేవా కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా హంగర్ రిలీఫ్ యాక్టివిటీని కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ బాధ్యతను చక్కగా గుర్తెరిగి తన ప్రతి పుట్టినరోజున అనేక అన్నదాన కార్యక్రమాలను వివిధ క్లబ్బుల ద్వారా ఘనంగా నిర్వహించి వేలాది మందికి అన్నాన్ని అందించి ఆకలి తీర్చిన వారు ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి PMJF లయన్ డాక్టర్ జి బాబురావు గారు. స్వయం కృషితో ఎదిగిన వారే స్థిరమైన నాయకులవుతారు. ఉత్సాహం, ఉత్తేజం, నేర్పరితనం, మాట నెమ్మది, లోతైన ఆలోచన, కలుపుగోలు స్వభావం లైనిజంలో నాయకునిగా నిలబెడతాయి. ఈ లక్షణాలన్నింటినీ పుణికిపుచ్చుకొని మన జిల్లాలోనే కాకుండా మల్టిపుల్ స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో కూడా వారు అందించిన విశేషమైన సేవలు లయన్ బాబురావు గారిని అంబాసిడర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ గా నిలబెట్టాయి. He has motivated many lions by being a living example by sharing his expertise and knowledge. లయన్ బాబురావు గారు లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ఏరియా లీడర్గా, 320D డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా సలహాదారుగా ప్రస్తుతం సేవలు అందిస్తున్నారు. వారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ అతిథిగా రావడం మనకెంతో హర్షదాయకం. అందుకు లయన్ డాక్టర్ బాబురావు గారికి ప్రావీణ్య రీజియన్ తరఫున సాదరపూర్వక స్వాగత వచనాలు పలుకుతున్నాం. Now I request our honorable guest speaker, PMJF Lion, Dr. Gattamane Baburao Garu,
to give his valuable inputs to our fellow Lions who are aspiring to be like him. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. మరి 3 ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షులకు, ఇన్స్టలేషన్ ఆఫీసర్ లైన్ ఓబల్ రెడ్డి గారికి, నాగరాజు గారికి, మరి రీజన్ చైర్మన్ లైన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, జోన్ చైర్మన్ విజయారెడ్డి గారికి, మరి ఈ క్లబ్స్ లైన్ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గత 39 సంవత్సరాల నుంచి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కోటి, 24 సంవత్సరాల నుంచి కింగ్ కోటి, మరి 6 సంవత్సరాల నుంచి కొత్తపేట, మరి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో చక్కటి సేవా దృక్పథంతో మరి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక మంచి 3 క్లబ్బులుగా పేరు తెచ్చుకోవటం, మరి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కోటి ప్రసాద్ గారి నాయకత్వంలో 2019-2020లో చక్కగా మరి విఠలరావు గారు, కాళేశ్వరరావు గారు మరి 2019-2020లో చక్కటి పనిచేశారు. మరి సేమ్ గ్రూప్ కంటిన్యూషన్ 2020-21 మరి సీనియర్ మెంబర్ కేడి వైజా గారు, ప్రకాష్ గారు, కె పటేల్ గారు, అశోక్ రామ్ ప్రసాద్ గారు, ఎన్ సత్యనారాయణ గారు. మరి ఈ క్లబ్ యొక్క సేవా కార్యక్రమం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. అట్లాగే లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ కింగ్ కోటి మరి సుధాకర్ గారు 2019-20లో సెక్రటరీ శైలేంద్ర కుమార్ గారు, ట్రెజర్ వెంకట సిద్ధార్థ గారు. మరి ఈ 2019-2020లో చక్కగా పనిచేసినందుకు వాళ్ళు అభినందిస్తూ 2020-21లో సుధాకర్ గారు, సురేష్ కుమార్ గారు, సత్య శ్రీను గారు మరి వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా 2020-21లో కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేయాలని. మరి ఈ క్లబ్తో నాకు చాలా అనుభవ సంబంధం ఉంది. నేను రీజన్ చైర్మన్ గా ఉండగా ఈ క్లబ్ మరి ప్రెసిడెంట్ గా లైన్ స్వర్గీయ యాదగిరి, అట్లాగే నేను డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఉండగా రీజన్ చైర్మన్ గా మరి లైన్ యాదగిరి గారు ఉండేవాడు, మరి నరసింహారావు గారు, మరి పాత మెంబర్లందరూ వెంకటరామయ్య గారు, క్రాంతి కుమార్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మధ్యనే తెలిసింది నాకు, వీళ్ళు డ్రాప్ అయ్యారు వయసు రీత్యా అని చెప్పి. అట్లాగే కృష్ణ గౌర్ గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి అశోక్ చారి గారు. మరి మొన్న దురదృష్టం మరి యాదగిరి గారు నాకు చాలా ఆప్తమిత్రుడు, మరి నాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన ఆయన చనిపోవడం చాలా దురదృష్టకరము. మరి ఇంత సీనియర్ క్లబ్బులు 2 కూడా హైదరాబాద్ కోటి, కింగ్ కోటి. అట్లాగే కొత్తపేట 2009-20లో విజయారెడ్డి గారు మరి ఇప్పుడు జోన్ చైర్మన్. చక్కటిగా ఆమె చెప్పారు ఇందాకే, ఆమె ఎన్ని అద్భుతమైన పర్సనల్ గాను క్లబ్ తరఫున ప్రోగ్రాం చేస్తున్నది. మరి రేణుకారెడ్డి గారు సెక్రటరీగా, ట్రెజరర్ గా విజయ వెంకట రంగ. మరి విజయ రంగ మరి గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మాకు ఎప్పుడు చూసినా కొత్తపేట క్లబ్ లో చక్కని సేవా దృక్పథంతో పనిచేయటం, మరి డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా యాక్టివ్ గా ఉండటం విజయరంగాన్ని కూడా ఈ సభావేదికంగా అభినందిస్తున్నాను. అట్లాగే 2020-21లో రేణుకారెడ్డి గారు మరి సెక్రటరీగా విజయరంగా గారు, లావణ్య గారు ట్రెజరర్ గా. మరి ఇందాక రేణుకారెడ్డి గారు మాట్లాడుతా కూడా జూలైలో ఇన్ని ప్రోగ్రాంలు చేశాము, ఆగస్టులో కూడా చేస్తామని. మరి ఇట్లాగే మరి విజయారెడ్డి జోన్ చైర్మన్ గారు, ఉషారాణి గారు, అశోక్ గుప్తా గారు, నాగేంద్ర గౌడ్ గారు, శివనాగరాజు గారు, మరి ఇలాంటి మెంబర్లందరూ కూడా మరి కొత్తపేటలో ఉండటం, అద్భుతంగా చేయటం. మరి మనందరం కూడా మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రయత్నం చేశారు క్లబ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా ముందవ్వాలని. మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు రీజన్ చైర్మన్ గా ఆయన అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు, కానీ మీరు అందరూ చక్కని కోఆర్డినేషన్ చేసి సమన్వయం. ఇప్పుడు మరి దాదాపు మరి 3 నెంబర్లో మరి ఎంతమంది ఉన్నారో కానీ ఇవాళ మీటింగ్ మాత్రం 23, 24, 25 మంది, 34 మందిలో అవుట్ ఆఫ్ మెంబర్లో 8 మంది ఉన్నాము. మరి ఇన్స్టలేషన్ రోజు ఇంకా ఎక్కువ రావడానికి ప్రయత్నించాలి, మన క్లబ్ మన ఇన్స్టలేషన్ అని ఆలోచన చేసి ఫ్యూచర్ లో విజయరంగా మరి మీ క్లబ్ ని కూడా ఇంకా యాక్టివిటీ. మరి కోవిడ్ సందర్భంగా కొంతమంది రాలేకపోయినా వాళ్ళ ఆదివారము మరి ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా మరి మీ 3 ప్రెసిడెంట్లు కూడా చేసిన ప్రామిసుల్ని మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాస్కులు పెట్టుకుని మరి సమదూరంలో ఉండి మరి ఏదైతే నీడి అవసరమైందో మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతాం అనేది. మన 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా నాకున్న పరిచయాలతో దాదాపు 30-35 మంది లయన్స్ మెంబర్స్ ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా మరి చనిపోవడం జరిగింది. మరి మన అందరం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎక్కడ నీడి ఏది అవసరం ఉంటే అది మన ముందు మన పర్సనల్ గా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయవలసిందిగా మరి కోటి, కింగ్ కోటి, మరి కొత్తపేట సభ్యులందరూ కూడా చెప్తూ, మరి లయన్స్ క్లబ్ వచ్చి మరి 103 సంవత్సరాలు అయితే లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ వచ్చి 53 సంవత్సరాలు అయింది. మరి 50 సంవత్సరాల నుంచి లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్
మరి అద్భుతంగా మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ప్రకృతి వైఫల్యాలు వచ్చినా మరి గవర్నమెంట్స్ కంటే మేము ముందుండాము. మరి ఇప్పుడు కోవిడ్ సందర్భంగా దాదాపు ప్రపంచం అంతా ఇప్పటి వరకు 50 కోట్ల రూపాయలు. మరి మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు మరి 13 డిస్ట్రిక్ట్లు కూడా 10 డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక $10,000. మన డిస్ట్రిక్ట్ లో $10,000 ఇస్తే మనం గాంధీలో ఇంకొక 2.5 లక్షలు వేసి 10 లక్షలు పెట్టి మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇవ్వగలిగాం. ఈ లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ మరి 13 డిస్ట్రిక్ట్లకి 10,000 అంటే $130,000 ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లాగే మన తెలుగు రాష్ట్రాల రెండిట్లో కూడా మనం ఇచ్చిన దానికంటే 10 రెట్లు మనము లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా తీసుకురాగలిగాము. అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ₹1 ఖర్చు పెట్టకుండా ఓన్లీ పర్మనెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ మరి వీటికే ఉపయోగించేది మన లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్. మరి ఈ ఫౌండేషన్ యొక్క ఔన్నత్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మనం అందరం కూడా మ్యాక్సిమం అవకాశం ఉన్నంత వరకు $1,000 కనుక కడితే MGF అవుతుంది. దీని నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ కానీ మరి మన దాతలు కానీ ఒక $20,000 ఇస్తారు. మరి ఆ 20,000 కాకుండా మిగతా 55,000 కట్టి మీరు లైన్ మెంబర్లుగా MGF లో మెంబర్లుగా అవ్వాలని చెప్పి కనీసం 10 క్లబ్లు కూడా మరి లీడర్స్ మరి మీరు అవకాశం ఉన్నంత వరకు మీరు అవుతూ 1-2 మిగతా వాళ్ళతో కూడా అయ్యేటట్టు చేయాలని. ఒకవేళ ఒక్కసారే ఈ 55,000లో 75,000 ఇవ్వలేని వాళ్ళు కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. అదేవిధంగా మరి ఎవ్రీ 2 నిమిషాలకి ఒక పుట్టిన పిల్ల క్యాన్సర్తో చనిపోతుంది. ఆకలి అలమటితో 3 మంది చచ్చిపోతున్నారు. అంగర్ కానీ ఈ క్యాన్సర్ దానికి కానీ క్వెస్ట్ పిల్లలందరూ కూడా మంచి ప్రవర్తన నియమావళిలో ఉండడానికి మరి మన లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ క్వెస్ట్ కూడా చక్కగా చేస్తుంది. వ్యాక్సిన్ మరి కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ కూడా ఇవ్వగలుగుతుంది జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి ఫౌండేషన్ కి మరి మీరందరూ కూడా $1,000 ఇవ్వలేని వాళ్ళు 55,000 కూడా ఇవ్వలేని వాళ్ళు కూడా మరి కనీసం $50 $100 ఇస్తే ఒక మరి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కి కానీ ఒక ఆకలితో అలమసిస్తున్న వాళ్ళకి కానీ మీరు కూడా చైతన్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. మరి మీరు ఇచ్చే డబ్బుల్ని కొన్ని అంగర్ రిలీఫ్ కానీ క్యాన్సర్ కానీ మరి పర్మనెంట్ ప్రాజెక్టులు కానీ మీరు దేనికి ఇవ్వాలనుకుంటే అనాథ పిల్లలకు కానీ దానికి ఇచ్చే క్లాజ్ కూడా ఈ లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్కి ఇచ్చే డొనేట్ చేసే దానికి ఉంటుంది. ఇది మనమే కాకుండా మన బంధువుల్లో కానీ మన ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎవరైనా సరే మోటివేషన్ చేసి మీరు ఎప్పుడైనా ₹1 ఇస్తే సద్వినియోగం అయ్యేది మా లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి అందరినీ మోటివేషన్ చేసి తీసుకొచ్చే పద్ధతి అవకాశం ఉన్నంత వరకు ప్రయత్నించాలని చెప్తూ మీ 3 క్లబ్లు చక్కటి యూనిటీతో మరి రీజన్ చైర్మన్ గారు మరి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మరి జోన్ చైర్మన్ విజయారెడ్డి గారు మరి విజయారెడ్డి గారు కూడా కింద సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా పనిచేశారు. మరి ఆవిడ ఇవాళ కూడా ఇందాక మాట్లాడుతూ ఆవిడ మరి జోన్ చైర్మన్ గా మంచి యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. వీళ్ళని సమయం చేసుకుని మరి సీనియర్ లీడర్స్ కూడా ఉన్నారు. మరి వీళ్ళందరూ కూడా చక్కని సేవా దృక్పథంతో ముందుకెళ్ళి మరి డిస్ట్రిక్ట్ గోల్స్ ఏదైతే గవర్నర్ గారు ఇచ్చారో ఆ గోల్స్ ని మరి మీకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి ఈ కోవిడ్ టైంలో చేస్తూ మరి అట్లాగే మరి ఏదన్నా మెంబర్షిప్ ని ఏదైతే మీరు ఇండక్షన్ చేశారో ఇమ్మీడియట్లీగా రిపోర్ట్ చేస్తూ అట్లాగే మరి డిస్ట్రిక్ట్ నడవాలన్నా మీ క్లబ్ ఉండాలన్నా డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్ కావాలా. ఆల్రెడీ మీ 3 డిస్ట్రిక్ట్ డ్యూస్ కట్టేశారు. ఇంటర్నేషనల్ డ్యూస్ కూడా మరి మనం టైం లోపల మరి ఇంటర్నేషనల్ కూడా డ్యూస్ కట్టే పద్ధతి చేయాలా. మీరందరూ మంచి సేవాతో మరి మీకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు మీరు ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా పర్సనల్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎక్కడ నీడీ అవసరమైతే అక్కడ మీకు అవకాశం ఉన్నంత వరకు వర్క్ చేస్తూ మరి ఈ లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ మర్చిపోకుండా దాంట్లో MGF అవటమా లేకపోతే చిన్న చిన్న మనం ఉపయోగపడేదానికి మీకు చేత అయినంత హెల్ప్ చేస్తూ మీ క్లబ్స్ ను సవ్యంగా ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ 2020-21లో కూడా చక్కని సేవాదృక్పథంతో ముందుకెళ్లాలని చెప్పి మరి నా తరపున నా హోమ్ క్లబ్ హైదరాబాద్ షేర్లింగం తరపున మరి తెలంగాణ మల్టిపుల్ తరపున ఆంధ్ర మల్టిపుల్ తరపున మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి లైన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఈ సమన్వయం చేసి ఈ క్లబ్బుల్ని కోఆర్డినేషన్ చేసి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇక్కడ ఆహ్వానించినందుకు లైన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి అభినందన తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లైన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ లైన్ బాబురావు గారు. Now it is the time for felicitations. I invite District Cabinet Secretary PMJF Line Marri Praveen to offer his felicitations. Thank you very much.
presiding officer, chief guest, and friends. It's indeed a pleasure to join this virtual installation of these three clubs and two senior most clubs, Koti and King Koti. I sincerely request, I know the loss of one great personality is how painful it is for the club as well as for the Lionism. So I sincerely request you all to take proper precautions in this COVID pandemic when you go out and serve this society, because it's very essential that we have to be alive this year. So please take care, especially the Kottapet Club people. I see you people go out a lot and Vicharanga Garu. So please do take care of yourself. And I just wanted to mention that on this happy occasion, I bring my warm felicitations on my personal behalf, on behalf of District Governor Suraraj Garu, and also on behalf of my home club, Lions Club of Hyderabad Elite. I wish you all the best to the outgoing team, and congratulations to the new team. Thank you very much. Jai Hind, Jai Lionism. Thank you, Praveen Garu. Now I invite Cabinet Treasurer Lion B. Tirupati Reddy Garu to offer his felicitations. Is he available? Thank you, Susan Reddy Garu. Now the presiding officer of and the three clubs presidents, secretary, treasurers, and also our chief guest and goodwill ambassador, Lion Dr. G. Baburao Garu, and today's installation officer and induction officer, and other dignitaries, like Noble Reddy Garu, and like Nagaraj Garu, and our Sudarshan Reddy Garu, and our Vijaya Reddy Garu, and all our today's virtual presented guests and fellow Lions. Good afternoon to all. Today we are installing three clubs, and ee clubs మూడు కూడాను చక్కగా సర్వీస్ లోను, మెంబర్షిప్ లోను మరియు లీడర్షిప్ లోను చక్కగా గ్రోత్ రావాలని, మన డిస్ట్రిక్ట్ లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని, మరియు చక్కగా మంచి కాంపిటీషన్ లో ఉండాలని కోరుకుంటూ, మరియు వీళ్ళందరూ కూడాను క్లబ్ డ్యూస్, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ డ్యూస్ పేమెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 95 క్లబ్స్ మనకు వచ్చాయి, పేమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంకా కొన్ని క్లబ్స్ ఉన్నాయి, ఈ రోజు ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాము. మేము కూడా ఈ రోజు కల్లం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ప్రెసిడెంట్, మేమంతా కలిసి ఒక సర్వీస్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్తున్నాం. సో ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వటం మరియు ఈ రావడం నాకు చక్కగా భావిస్తూ, మా యొక్క హోమ్ క్లబ్ తరఫున మరియు మా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ సురాజ్ గారి తరఫున శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Now I request GMT coordinator Amarnath Rao Garu to offer his felicitations. Unmute చేసుకోవాలి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీబడి. అందరు కూడా నమస్కారాలు. మొదటగా కింగ్ కోటి మరియు కొత్తపేట వారికి ఈరోజు ఇన్స్టలేషన్ అయినందుకు, గత సంవత్సరం అద్భుత సేవా కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి లాస్ట్ కార్యవర్గానికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మరోసారి ఈ సంవత్సరం నూతనంగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి పిఎస్టీస్ మరియు వారి మెంబర్స్ అందరికి కూడా హైదరాబాద్ కోటి, హైదరాబాద్ కింగ్ కోటి, హైదరాబాద్ కొత్తపేట సభ్యులందరూ కూడా నా తరఫు నుంచి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I request District GST Coordinator Lion Dichpalli Narasimharaju Garu to offer his felicitations. Good afternoon, everybody. Presiding Officer Lion Prasad Garu, and today's chief guest, our LCF area leader and district advisor Lion Dr. G. Baburao Garu, and all the members who have been present in this virtual meeting. First of all, I congratulate the outgoing team led by all the clubs, Hyderabad Koti, Hyderabad King Koti, Hyderabad Kottapet, last year 2019-20 officer bearers,
for doing wonderful service activities during the Lionistic year. And I wish the incoming team will do the same. And I bring warm felicitations on my personal behalf, on behalf of my home club, Lions Club of Nizamabad, to the incoming team. The only thing, as our leader, Lion Dr. G. Babu Rao garu told about, we need to maintain certain safety measures when we are going to conduct service activities, basically like, keeping mask and, physical distance and maintaining all our safety precautions while doing service activities. మీరు అందరూ చాలా బాగా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఒక్కటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొత్తపేట వాళ్ళు చాలా యాక్టివిటీస్ చేశారు, కానీ రిపోర్టింగ్ లో కొంచెం వెనుకబడి ఉన్నారు. రిపోర్టింగ్ చేసినట్టయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. మీ క్లబ్ చాలా యాక్టివిటీస్ చేశారు, కానీ ఓన్లీ చాలా తక్కువ రిపోర్టింగ్ జరిగింది. కోటి వాళ్ళు చాలా బాగా రిపోర్టింగ్ జరిగింది, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కూడా చేశారు లాస్ట్ మంత్, ఈ మంత్. కింగ్ కోటి వాళ్ళు కూడా అంటే కొంచెం యాక్టివిటీస్ కొంచెము మీకు సమన్వయంతో కొంచెం ఆ యాక్టివిటీస్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you for giving this opportunity. I request Pravinya Region Secretary Lion B. Vijayaranga garu to offer his felicitation. Vijayaranga garu. ఈరోజు జూమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన పెద్దలు లయన్ ఘటనేని బాబురావు గారికి, తర్వాత లయన్ పెద్దన్న అయిన ఓబుల్రెడ్డి గారికి, వీరిద్దరు కూడా నాకు 2 ఐస్. మొదటి నుంచి కూడా 6 years నుంచి కూడా వాళ్ళ అడ్వైజులు నాకు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఎప్పుడేది అవసరం ఉన్నా కానీ క్లబ్కు వీళ్ళిద్దరు కూడా మన డిస్టిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ లాగా అందరినీ ఒక పెద్దన్నలాగా వీళ్ళు చూస్తున్నారు. అలాగే నాకు ఇప్పుడున్న నాగరాజు గారు కూడా మంచి మిత్రులు, నరసింహరాజు గారు కానీ, మరి ప్రవీణ్, ఇదంతా కూడా బాగా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడున్న ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కొద్దిగా ఇబ్బందులు అయినా కానీ నా వంతు నేను కృషి చేస్తున్నాను, క్లబ్కు కానీ, డిస్టిక్ కానీ, రీజియన్ కానీ. ఇప్పుడున్న రీజియన్ చైర్మన్ కూడా నాకు మంచి ఒక అన్నయ్య లాగా, దాదాపు నా ఈ ఏరియాలోనే ఉండి వెళ్ళారు దూరము, అయినా కానీ ఆయన జ్ఞాపకాలు ఒక ఇంతేకాకుండా కల్చరల్లో కూడా బాగా యాక్టివిటీస్ చేస్తారు, డివోషనల్ కూడా. ఇదంతా జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు నూతనంగా ఎన్నికైన ఈ 3 క్లబ్ల ప్రెసిడెంట్స్, సెక్రటరీస్ వారందరికీ కూడా మా రీజన్ చైర్మన్ కోఆర్డినేషన్ తో తప్పకుండా డిస్టిక్ లో మంచి పేరు తేవాలని వారందరికీ కూడా నా అభినందనలు చెబుతున్నాను. ఇట్లు లయన్ బి విజయరంగ, మీ విజయం. Now I request Zonal Chairperson Vijaya Reddy garu to offer her remarks. అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనములు. ఓబుల్రెడ్డి సార్ గారు అండ్ బాబురావు సార్ గారు క్లబ్ లో అందరిని చాలా అప్రిషియేట్ చేసి, ఎంకరేజ్ చేసి, అందరి బాధ్యతలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఓబుల్రెడ్డి సార్ తన బర్త్డే సందర్భంగా చేసే సేవ గురించి సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ చాలా బాగా చెప్పారు. అందరికీ నా వందనములు. నాగరాజ్ సార్, ప్రవీణ్ సార్, నరసింహరాజు సార్ గారికి అండ్ సుదర్శన్ రెడ్డి సార్ గారికి అందరికి నా వందనములు. ఆల్ పిఎస్టీస్, కింగ్ కోటి హైదరాబాద్ సురేష్ గారికి, సుధాకర్ ప్రెసిడెంట్ గారికి, అండ్ శ్రీనివాస్ గారు కొత్తగా ఎలెక్ట్ అయిన ట్రెజరర్ గారికి, అండ్ కోటి ప్రెసిడెంట్ ప్రసాద్ గారికి, సెక్రటరీ విఠల్ రావు గారికి, అండ్ కాళేశ్వర్ రావు గారు ట్రెజరర్ గారికి, అండ్ కొత్తపేట క్లబ్ రేణుకారెడ్డి గారికి, విజయరంగ గారికి, లావణ్య గారికి, అందరికి నా మై బెస్ట్ విషెస్ టు ఆల్ పిఎస్టీస్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Now I request Lion K. Usharani to propose vote of thanks. Presiding Officer, our Chief Guest Babu Rao sir, Installation Officer Obulreddy sir, Nagaraju sir, GLT Officer, our Sudarshan sir, all the elected PSTs, happy Independence Day. I take this opportunity to mention that we all follow and stand by whatever instructions given by our Obulreddy sir
to maintain the friendship and fellowship. As always, we believe that three clubs were installed today. That's like, I just wanted to quote something like here, lifelong learning. See, whenever we are getting the responsibilities, we are learning something new, and we are, equally maintaining all those streamlines, norms, and keeping ourselves safe. Will follow all the instructions. I once again congratulate all the new team as well as outgoing team. We are here to serve Jai Lionism. Thank you. Now I request all line members to stand up in your respective places for singing national anthem. Praveen garu. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय ही जय ललिता. చెప్పండి. Congratulations to all new club members. One minute. I request Lion S. Renuka Reddy, President of Lions Club of Hyderabad, Kottapet, to attend the meeting. Unmute, madam. Renuka, unmute చేసుకొని చెప్పండి. Yeah. Yes. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ మ్యూట్ చేశారు. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీటింగ్ అడ్జర్న్ చేయండి. రేణుకా రెడ్డి గారు వినపడుతుందా? హలో రేణుకా రెడ్డి గారు. ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఇంకో ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ చెప్పండి. సుధాకర్ గారు చెప్పండి. సుధాకర్ వెంకరెడ్డి గారు, వెంకరెడ్డి గారు వచ్చి అంటున్నారు. మీటింగ్ అడ్జర్న్ చేయండి. Hello, meeting over. Hello. Yeah, Suresh Reddy garu. Okay. Okay. Congratulations, Sudhakar Reddy garu. Thank you for coming. Congratulations, Varangal. Vijayaranga, Congratulations, Sudarshan Reddy. Thank you, sir. Thank you. Congratulations to the incoming team. Thank you very much. The newly elected office bearers. Excellent work done for the outgoing team from Lions Club of Hyderabad, Sanat Nagar. Thank you. Okay. We'll bring warm felicitation. Sir ki. Okay. Thank you. Jay Reddy garu, congratulations. And Renuka Reddy garu. Thank you. New presidents Muguriki, hearty congratulations and wish you a very successful year ahead.
థ్యాంక్ యూ నారాజ్ సార్ కి థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ సార్, ప్రవీణ్ గారు, నరసింహరాజు థ్యాంక్ యూ Congratulations, Sudhakar sir. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్? విజయరంగా Congratulations, sir. Sudhakar sir, congratulations. విజయరంగా సుధాకర్ గారు కంగ్రాచులేషన్. సుధాకర్ గారు కంగ్రాచులేషన్. కంగ్రాట్స్. కంగ్రాట్స్ విజయరంగా. థ్యాంక్ యూ సార్ బాబురావు గారు సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay. Congratulations once again and a wonderful Sunday. Thank you all. ప్రవీణ్ గారు, ప్రవీణ్ గారు న్యూ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. జస్ట్ దే ఆర్ వాచింగ్. Oh, okay, okay. అనురాధ న్యూ ఇండక్షన్ మెంబర్స్ వచ్చారు 2 minutes లేట్ లో. వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్. వాళ్ళకి మీ విషెస్ రారా సార్ తో ఒక న్యూ మెంబర్స్ వచ్చారు. I think sir వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. Welcome to both of you to the Lionism. అందులో మెదక్ ఎక్కువ ఉండేగా, మెదక్ మంజీరా. We will అనురాధ and Sunita. Yeah, Anuradha garu and Sunita garu, welcome to you for the Lionism, and I hope you people will join the Kottapet team and do wonders over the period. Thank you for joining. Hearty congratulations to all of you. Namaste Vaidya Saab, Nimbalkar Saab, Narsimharao garu namaskaram, Prasad garu, Vaidya Saab namaskar. Sudarshan Reddy garu, congratulations once again. Thank you to all. So here we are closing. Thank you all. Have a great Sunday. Thank you. Bye. Thank you very much. Thank you.